हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सर्ब कला भरपूर दीन दुनी के वाली चवर छतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर करते दी कीर्ति कर रही गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी विच आए हुए मां शब्द दे संकल्प बाबत भाई गुरदास जी नूं अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृतमयी बाणी नूं पुछीए। सच्चे पातशाह जीओ, मां शब्द कितना को पवित्र है। जिथे भी गल औरत जात की कीती कितना को सत्कार देना बनता है इस मर्द प्रधान समाज विच। आओ विचार प्रारंभ करन तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करियो जी। समूह संगत करो कृपालता परवानो जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई नंद लाल जी फरमाउंदे हन, यकदम बाखेश राह न बुरदम के कीस्तम ऐ वाए नकदे जिंदगी यम रायगा गुजस्त। हे सच्चे पातशाह जीओ, मेरे स्वासां दा वहन ज्यों मैं जन्म लिया हुण तक इसे तरह ही अटुट नदी की तरह वही गया। मैं एक श्वास लई भी आपे दी खोज नहीं कीती, सारी जिंदगी व्यर्थ ही लंघ गई। श्वासां नूं तुलना दिती गई, एक नदी वगदी पई है। एक श्वास लई भी सिमरन नहीं कीता। जे किते कीता हुंदा असी बाणी पढ़न वाले ना हुंदे, बाणी विच समा जाण वाले हो जाना सी। बड़ा कीमती शब्द यकदम, यक ये एक, उस वेले यकदम बाखेश राहना बुरदम के कीस्तम। असी कौन हाँ? असी किसी दे रिश्तेदार हो सकते हाँ तन द्वारा, पर असी तो कोई होर हस्ती रखते हाँ ना। महाराज जी कहन लगे, तू मिट्टी का बुत नहीं है। सुन हो रे तू कौन? सानू कह रहे ने, कदी सोचा तू कौन है? सुन हो रे तू कौन? कहाँ ते आयो? कित्थों आया पता तेनू? घरों तुर के नहीं आया। मिट्टी का घर तन की मिट्टी विच रहिंदी है, ये कोई मंजिल नहीं है। सुन हो रे तू कौन? कहाँ ते आयो? एती ना जानो केतीक मुद्दत। तेनू इन्ना पता ही नहीं तू केड़े केड़े शरीरां नूं धारण कीता, चलते खबर ना पायो। तेनू पता ही नहीं तेरा मूल की सी, तू पहुंचना कित्थे सी। मिट्टी नूं पालदा पालदा मिट्टी हो के रह गए। भाई नंद लाल जी कहन लगे, श्वास सारे व्यर्थ चले गए। हुण बंदगी किवें करनी है? सवाल ये पैदा हुंदा है, क्योंकि बंदगी करके ही जीवन सफला किया जा सकता है। भगत नामदेव जी दे कोल भगत त्रिलोचन जी आए ते कहन लगे, ऐ नामदेव, बहुत मैं धार्मिक पोथियां दा पाठ पठन किया, मैनूं धार्मिक पोथियां याद भी हो गईयां। वो जो पोथियां वाले अखर ने वो अंदर अजप्पा जाप की तरह चलते भी हैं। मैं जंगलों विच भी गया, मैं साधुआं संतां कोल भी गया। मैं अमृत वेले उठ के
ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ? ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ? ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਤੇ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਨੋ ਤਿਲੋਚਨ। ਇਹ ਤਿਲੋਚਨ ਸੁਣ। ਬਾਲਕ ਪਾਲਣ ਪੌੜੀ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕੇ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਥੜੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਹੀ ਨਾ ਪਏ, ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਰੋਈ ਨਾ ਪਏ, ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਸਤੂ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਮਨ ਹੈ। ਮਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਨ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਆਇਆ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਸ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮਾਲਕ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਨੋ ਤਿਲੋਚਨ, ਬਾਲਕ ਪਾਲਣ ਪੌੜੀ ਵਾਲੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੋਧੀ। ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਤ ਸੁਬਾਰਕ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇ ਹਜ਼ਰਤ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਸਵਰਗ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀਏ? ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਲਲ ਸੁਬਹ ਉੱਠ। ਅਲਲ ਸੁਬਹ ਉਹ ਸੁਬਹ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇ। ਅਲਲ ਸੁਬਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਐ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਐ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
जिन्हां नूं असीं भगत सरवण करके जानते हैं। उन्होंने अपनी रचना में ये शब्द वरते, सरवण सेवा कीनी माता पिता की विसेख। उन्होंने अपने माता पिता की मन चित इकागर होकर सेवा की, तां ते गायत जस जगत मैं ताहू को। सारा संसार उन्हों की सिफत सलाह करता है। भाई गुरदास जी ने वारां विच भी जिक्र किया, होवे सरवण बिरला कोई। तो सरवण जी ने देखा कि मेरी माँ की अख दे अगे हनेरा ही हनेरा है, पर मेरी माँ ने मैनू रोशनी बख्शी है। मेरिया अखां में चानण मेरा नहीं, मेरी माँ द्वारा दिता होया है। मेरी माँ नेत्रहीन होने के बावजूद मैनू पालती रही, मैनू वड्डा किया, मैनू अच्छे संस्कार दिते। ते कहते ने भगत सरवण जी का सीस अपनी माँ के चरणों अगे झुक गया, ते उस वेले माँ के चरण ठाकुर द्वारा बन गए, धार्मिक स्थान बन गए। तो भगत सरवण जी ने आख्या, जेकर माता पिता की सेवा नहीं ना की तो समझ लो जिथे मर्जी तुरे फिरो, कोई सेवा नहीं की। हुण दास बेनती करे जी, सच्चे पातशाह जी ने अमृतमई बाणी दे विच मावां दियां कैटागरीज दसियां ने। ऐसी बात नहीं कोई माँ अपने बच्चे नूं रब वाले पासियों रोके तो असी कहीए कि हाँ इस माँ की गल मननी हो गया। सच्चे पातशाह जी ने पता की शब्द वरते, महाराज जी कहन लगे, कबीर माए मुंडो तेह गुरु की। ऐसी माँ दे केस कतल करके रख दियो। तो केस कतल करना पुरातन समय विच, पुराने युगां दे विच ये आख्या जाता सी कि इनू मौत की सज़ा दो। कहन लगे इस तो भैड़ी सज़ा दो, की करो केस कतल कर दो। मौत तो भैड़ी सज़ा मनी जाती सी। ते कबीर साहब जी कहन लगे, कबीर माए मुंडो तेह गुरु की, जाते भरम ना जाए आप डूबे चौबेद में चेले दिए बहाए। जे किते माँ ब्रह्म ज्ञानन हुंदी तां इसने ये पखंडी गुरु पैदा नहीं सी करना। हुण देखो पखंडी गुरु ने माँ को तो पुछया नहीं कि मैं लोगों को ठगना है जिवें अजकल ठगी जाते हैं। माँ को सलाह नहीं ली, पर कबीर साहब कहते ने कसूर बच्चे का है तो केस कतल कर दो माँ दे। इहदा की मतलब होया? कहन लगे जे किते जड़ अच्छी हुंदी ना तो फल भी अच्छा होना सी। धरती अच्छी हुंदी ना फिर ही फसल अच्छी होनी सी। तो भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना दे विच दो साखियां सामने रखियां। एक माँ सी वाल्मीकि जी दी, एक माँ सी भगत ध्रुव जी दी। दोवां नूं आमो सामने रख के सानू समझाउंदे ने, हे माँ हुण तेरे हाथ विच शक्ति है, तू बच्चे नूं साधु बनाउणा है कि डाकू बनाउणा है, माँ दे हथ विच। एवें बच्चों नूं दोष ना दिया करो। जदों अज मावां कहंदियां ने ना कि असीं थोड़ा ना माड़ी सिक्ख्या दिंदे हां, ते सच्चे पातशाह कहन लगे, नानक बारक कछू ना जाने, राखन कहो प्रभ माई बाप। मतलब बच्चे का की कसूर? बच्चे नूं तो पता ही कुछ नहीं। छोटा जिहा बच्चा जहर दे दो खा लेना, अमृत दे दो खा लेना, पी लेना, बच्चे नूं क्यों होंदा है? भगत वाल्मीकि जी का असीं जीवन पढ़ते हाँ। वाल्मीकि जी की उम्र छोटी है। माँ ने बुलाया, पुत तेनू मैं जन्म दिता, पुत हुण मैनू कपड़े की लोड़ पई, गहणियां की लोड़ पई, जां अनाज की खाण पान की लोड़ पई, ते तू प्रबंध करके देना है। वाल्मीकि जी कहन लगे, मैनू तो कोई काम धंधा आउंदा नहीं। माँ कहन लगी, काम धंधा सीखण दी की लोड़ है पुत? भावें डाके मार, भावें लुट खो कर, भावें कतल कर, तू मेरी सेवा करनी क्यों? तेरी माँ जन्म दिता तेनू। हुण जिस माँ ने अपने बच्चे नूं सिक्ख्या ही इहो जी दित्ती होएगी, दसो जी फिर बच्चा डाकू नहीं बनेगा तो की बनेगा? हुण भगत वाल्मीकि जी का जीवन भगत वाला किवें होया बाद विच देखांगे। अज वाल्मीकि जी ने दो ऋषियां का कतल किया। एक ऋषि नूं कतल करन तो बाद जेब दे विच हथ पाया, कुछ नहीं निकलिया। झोले विच हथ पाया, कुछ नहीं निकलिया। दूजे ऋषि की जेब विच हथ पाया, कुछ नहीं निकलिया। झोले च हथ पाया तो की निकलिया? एक टका। वाल्मीकि जी का मन उदास हो गया। दो बंदे मार छड्डे ते निकलिया की? एक टका। यह तो पाप हो गया।
ਮਨ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਾ ਇੱਥੇ 1 ਟਕਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਟਕਾ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਤੁੱਛ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਆ। ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ? ਟਕਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕੀ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ 2 ਰਿਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 1 ਟਕਾ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 16 ਪੂੰਗ ਲਿਆਂਦੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਪੁੱਤ 2 ਮਾਰੇ ਸੀ ਨਾ, 16 ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਤਲੇ ਆਮ ਕਰ, ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇੱਕ ਫੇਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ। ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦਾ ਠਠੰਬਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਵਾਲ? ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਸਨ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੰਡਾਏਂਗੀ? ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਘੱਲਿਆ, ਅੰਤਕਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸਾੜਾ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਿਉਂ ਵੰਡਾਉਂਗੀ? ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੰਡਾਉਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਹੁਣ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਡਾਕੂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਘੱਲਿਆ, ਅੰਤਕਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸਾੜਾ? ਕੋੜ ਮੜਾ ਚੌਖੰਨੀਐ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ, ਕਰਦੇ ਝਾੜਾ, ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਉਧਾਰਿਓ ਨ, ਟੱਪ ਨਿਕੱਥਾ ਉਪਰ ਵਾੜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੰਘੇ ਪਾਪ ਪਹਾੜਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਡਾਕੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਆਈ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਐਸਾ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਰੋਏ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਕਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਤਵੱਜੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਲਿਖਾਤਾ, ਪਾਲਤਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੀ ਹੈ? ਹੇ ਮਾਂ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਨੂੰ
ਇਹ ਸੁਚੇਤਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਰਕ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਐਸਾ ਰੰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਗੀ ਨਾ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੱਪ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੈ ਸੰਤਈ, ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲਿਆ ਅਸੰਤ, ਮਲਿਆਗਰ ਭਯੰਗਮ ਬੇੜਿਓ, ਤਾਂ ਸੀਤਲਤਾ ਨਤ ਜੰਤ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਪ ਆਏ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਖਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੜਫਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਵਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਚੱਟਿਆ। ਚੰਦਨ ਹੈ ਠੰਡਾ, ਚੰਦਨ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੀ ਚੰਦਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਚੰਦਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਦਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਾਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ, ਪਹਿਨਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਰਜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਕਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਹੋ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੂੰ ਸੰਭੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੂੰ ਲਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੁੱਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗਮਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਕੋਈ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਭਾਲ। ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸਨ, ਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਾ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇਰਾ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਗ ਜੀਤ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁੱਛੜ ਲੀਤਾ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ, ਡੁੱਡੋ ਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੈ, ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਡੁੱਡੋ ਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੈ, ਤੂੰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੀਤਾ? ਦੱਸ ਤੂੰ ਗੋਲਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਵਾਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ? ਹੇ ਮਾਂ ਦੱਸ, ਕੀ ਉਦਮ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ? ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ? ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ।
ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧਿਐ ਜਿੱਦੂ ਹੋਈਐ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ, ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ। ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ, ਅਬ ਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ। ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇਰਾ, ਆਜਾ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਝਲਕੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਵੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ ਬਣੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਧੂਰਾਪਣ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਧੀ ਬਣੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾਪਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ ਨਾ ਬਣੇ, ਚੰਗੀ ਧੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਘੁਲ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ, ਧੀ, ਅੱਛੀ ਬੇਟੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਵਾਂ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਮਾਵਾਂ ਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੋੜੇ ਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹਰ ਬੱਚੀ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਦੂਲੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਐਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਦਰੋਹੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਸਿਰਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹ ਖਿਲਰ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨਤਾ ਆ ਗਈ, ਅਸਮਾਨ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 3 ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਦਾਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਦਾਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ। ਕੋਇਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਂ। ਧਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਵਰਗਾ। ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਕੂੰਜ ਵਰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੂੰਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਤੇ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦਊਂਗੀ ਨਾ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਇਲ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਣੀ ਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ 6 ਆਂਡੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਆਂਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 3 ਆਂਡੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੌਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਆਂਡੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕੌਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਕੌਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਕੇ ਦਮ ਅੰਬ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਗੀਤ ਅਲਾਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਮੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੂ ਪਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਆਈ ਜੀ, ਖੰਭ ਫੈਲਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇੱਕੇ ਦਮ ਉਡਾਰੀ ਭਰੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਠੋਰੀਆਂ, ਝੂਠ, ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ। ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਡੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਬਰੇਤੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 50-60 ਫੁੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ, ਕੋਈ ਸੂਰ, ਕੋਈ ਮਗਰਮੱਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਆ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 40-50 ਫੁੱਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਉਥਲ-ਪਥਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਥਲ-ਪਥਲ ਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਟੋਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੋਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 60-70 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ, ਤੇ ਕਈ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀਆਂ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਉਥਲ-ਪਥਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰਮੱਛ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਟੋਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਰਤ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਗਰਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੂੰਦਾਂ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਟੋਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੂੰਦਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਡੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ
ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ, ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਵਰਤਿਆ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸੇਵਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਣਹਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਛਕਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਾਪੜ ਪੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ, ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹੇ, ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੀ। ਨਾ ਤੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੈਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ, ਸਮਝ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਐ ਮਨਾ ਜੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਉੱਠੇਗਾ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕੂੰਜ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਉਡਾਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਕੂੰਜ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਈ ਕੂੰਜਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੂੰਜ ਮਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕਲਪੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਤਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿਲਕਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕਿਵੇਂ ਰੱਜਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ। ਦੱਸ ਐ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਐ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆ, ਦੱਸ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਚੁਗਾਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਉਸ ਦਾਣੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਰੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀਪਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰ ਥਿੜਕਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਭਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਕੂੰਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ
ਕੂੰਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦੇ। ਹਾਂ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਸੀਆਂ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਚੁਗੈ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਚਿਤਾਰੈ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਚੁਗੈ ਚਿਤਾਰੈ ਭੀ ਚੁਗੈ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ। ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੂੰਜ। ਤੇ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਸੀ ਗगन ਫਿਰੰਤੀ ਊਡਤੀ ਕੱਪੜੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਰਾਖੈ ਚੀਤ ਪਿਛੈ ਵਿੱਚ ਬਚਰੇ। ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਿਉ ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਹਰ ਕੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਰਖੈ ਜੀਅਨਾਲੀ। ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੱਛੂ ਆਂਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਕਰ ਪਰਪੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣੈ। ਕੂੰਜ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੈ, ਲੈ ਬੱਚਾ ਉੱਡਦੀ ਅਸਮਾਨੈ। ਕੋਇਲ ਪਾਲੈ ਕਾਮਣੀ, ਮਿਲਦਾ ਜਾਏ ਕੁਟੰਬ ਸਿੰਝਾਣੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਸਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਰੱਖੈ ਨਿਰਬਾਣੈ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੀਵ ਕੀੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਤੇ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀੜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ 70 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਉਹ 7000 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੀੜੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੀਚੋ ਨੀਚ ਸਦਾਵਣਾ, ਕੀੜੀ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪ ਗਣਾਏ। ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀੜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲੈ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਘਿਓ, ਸ਼ੱਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾਣੇ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲੀਏ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਕੀੜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਖਾ ਲੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੰਡ ਦਾ ਦਾਣਾ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਰੇਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰੇਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਫਿੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਰੇਤਾ।
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਗੁਣ ਲੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੋਰ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਚੋਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਸਮਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਚੋਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 121 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੀੜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਭਇਓ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮਹਿ ਬਿਖਰਿਓ, ਹਸਤੀ ਚੁਣਿਓ ਨਾ ਜਾਈ ਕਹਿ ਕਮੀਰ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਮੀਰ, ਕੱਕਾ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਰਾਰਾ। ਕਹਿ ਕਮੀਰ ਕੁਲ ਜਾਤ ਪਾਂਤ ਤਜ, ਪਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਤ ਨੂੰ। ਕਹਿ ਕਮੀਰ ਕੁਲ ਜਾਤ ਪਾਂਤ ਤਜ, ਚੀਟੀ ਹੋਏ ਚੁਣ ਖਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੁਆਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਡਾਕੂ ਕੋਲੋਂ, ਚੋਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਣ ਲਈਏ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਪਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਆਪੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੋਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਨੀਵੀਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਗੁਣ ਲਈਏ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੁੱਟ ਪਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ, ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ? ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ? ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ? ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿ। ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਰੇਤਾ ਵਾਲੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕੀੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈ, ਗੁਣ ਲੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ। ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ, ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਵੋ, ਕਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਹੀ ਜੀਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕੀਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਚੋ ਨੀਚ ਸਦਾਵਣਾ, ਕੀੜੀ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪ ਗਣਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਇਕਤ ਖੱਡ, ਸਹੰਸ ਸਮਾਏ। ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਵਾਸ ਲੈ, ਜਿੱਥੈ ਧਰੀ ਤਿੱਥੈ ਚਲ ਜਾਏ। ਡੁੱਲੇ ਖੰਡ ਜੋ ਰੇਤ ਵਿੱਚ, ਖੰਡੂ ਦਾਣਾ ਚੁਣ ਚੁਣ ਖਾਏ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਿੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ। ਚਿੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਚਿੜੀ ਚੌਕੀ ਪਹੁ ਫੁੱਟੀ ਵਗਣ, ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ। ਮਛਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ। ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
जिस दिन एक माँ सुचेत होई सारा परिवार गुरु नाल जुड़ जाएगा। जिस दिन एक औरत गुरु नूं छड्ड गई, समझ लो सारियां रिश्तेदारियां सारे प्यार वाले नाते ने ये भी छड्ड जाणगे। जे माँ चाहती है ना कि साडे बच्चे साडी सेवा करन, गुरु घर आके सेवा करनी शुरू करिए। जे असीं चाहुंदे हां ना कि बच्चे साडा हुक्म ना मोड़न, गुरु का हुक्म मन्नीए। जे माँ चाहती है कि आने वाले समय में बच्चे सानू कभी भी धक्का ना मारन, तो बच्चे नूं प्यार नाल गुरु घर लैके आओ। तो 10 केवल हुण 10 मिनटां तक समाप्ति करे जी, क्योंकि समा मैनूं पता है बहुत कीमती है, वक्त विचारे सुबंधा होए। असीं इतिहास दे विच वचन पढ़दे हां, महाराजा रणजीत सिंह जी शेरे पंजाब अकाल चलाना कर गए हैं। डोगरियां ने दोहरी नीति दे नाल ते अंग्रेज़ां ने अपनी चाल दे नाल खालसा राज अपने हाथ विच लै लिया। उस वेले महाराणी जिंदा नूं किसी ने वेख्या। महाराजा दलीप सिंह की उम्र छोटी जी है, 7-9 साल की उम्र है, तो महाराणी जिंदा अपने बच्चे नूं किवें पालदी पई है, नाल दी नाल केसां नूं वाहुंदी पई है, तो कह रही है बेटा ये केस तेरे नहीं कलगीधर पातशाह दे ने। तो नाले की कहती है पुत मूल मंत्र सुना, चल बेटा तू जपजी साहिब दा पाठ सुना, तो मैं सुनदी हाँ। बच्चा सौ गया है, फिर भी माँ मतलब महाराणी जिंदा अपने बच्चे नूं गुरबाणी सुणाउंदी है। बच्चा उठदा है, उठदियां सार कोई संसारक आवाज करना च नहीं पाउंदी, उठदियां सार ही बच्चे के कान में शब्द पाया वाहिगुरू। महाराजा रणजीत सिंह दा राज इस वेले इन्हां अंग्रेज़ां दे हत्थ विच आया। एक अंग्रेज आया ते उन्हें सब तो वड्डे अफसर नूं आख्या, याद रखिया जे जिन्ना चेर महाराणी जिंदा वर्गी औरत पंजाब की धरती ते रहेगी ना, पंजाब की गल छड्डो सारे संसार नूं खालसा राज बना के रख देगी। जेड़ी माँ अपनी छोटी उम्र के बच्चे नूं जपजी दा पाठ सुणाउंदी होएगी, अपने गुरु दे नाल जोड़न दी प्रेरणा देगी, अपने गुरु दा इतिहास सुनाएगी, वो माँ नहीं, वो ऐसी नींह है जिस नींह के उत्ते कोई भी महल खड़ा हो जाए कभी भी कंबेगा नहीं, सारा संसार हिल सकता है। ऐसी नींह जो बंदगी नाल भरी होवे, गुरु नाल जुड़ी होवे, ऐसे महल नूं सिरज दे, वो महल दा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकता, कोई एक इट नूं नहीं हिला सकता। ते हुण अंग्रेज अफसर कहन लगा फिर करिए की? हुण कहन लगे काम करो, ऐसी माँ दे कोलों बच्चे नूं दूर कर दो। जे महाराजा दलीप सिंह ऐसी माँ कोल रहेगा ना, खालसा राज फिर स्थापित होएगा, फिर इत्थे चढ़दी कला होएगी, गुरु दे शब्दां दी गुंजार पएगी, आसा की वार दा कीर्तन होएगा, ढाडी वारां दा बार बार आलाप होएगा, गायन होएगा। ऐसी माँ तो दूर कर दो बच्चे नूं। षड्यंत्र अधीन उस अंग्रेज अफसर ने आख्या, जिन्ना चिर महाराजा दलीप सिंह 18 साल तो उत्ते नहीं ना हुंदा, बालग नहीं हुंदा, इनू राज तिलक असीं दे दिता है, उन्ना चिर सारे पंजाब दा काम काज प्रबंध एक कौंसल बिठाई गई कि यह सांभेगी। फिर होया की जी, महाराजा दलीप सिंह नूं मां तो विछोड़ दिता गया। महाराजा दलीप सिंह जी नूं विदेश भेजा गया, ते सब तो वड्डा कारण यह सी कि किसी तरीके नाल ऐसी गुरमत दे रंग विच रत्ती हुई मां तो दूर कर दो। दास वो अहम पहलू दास तुहाडे सामने रखेगा तो समाप्ति करेगा। तवज्जो बख्शिया जी, सिर्फ 5 मिनट अपने पास ने। माँ कैसी चाहिए है, माँ का जीवन कैसा चाहिए है। अज तकरीबन 13 साल बतीत हो गए ने, कईयां ने 20 साल लिखिया, कईयां ने 22 साल, इंज कह लो अनेकां साल बतीत हो गए ने। महाराणी जिंदा रो रो के अन्नी हो गई, नेत्रां दी जोत बुझ गई। हुण अचानक एक खबर कन्ना तक पहुंची कि दलीप सिंह कलकत्ते पहुंच रहा स्पैनिश होटल दे विच। जे मिलना है तो पहुंच उथे। हुण नेपाल तो तुरन लगी है महाराणी जिंदा, ते नेपाल दे राजे ने आख्या जे एक बारी बाहर चली गई फिर असीं वापस आउण नहीं देना, ना पेंशन देनी आ, ना पैसा देना, कुछ भी नहीं देना, तैनूं वड़न नहीं देना। वो कहन लगे मैनूं तां पुत्त चाहीदा है, मैं की करने तुहाडे पैसे जां तुहाडा सब कुछ प्रबंध वगैरह।
महाराणी जिंदा नेपाल तो तुरी जी कलकत्ते पहुंचन लगी। रस्ते विच सोची जाती है दलीप वेखण नूं किहो जिहा होएगा। उदों बड़ा सोहना सी, बड़े लंबे लंबे केस सन, अपने हथी दस्तार सजाउंदी सां, नाले पाठ भी करदा सी, मैं सुणदी सां, शब्द गाउंदी सां, वो भी गाउंदा सी। ते मन दे विच बड़े चाह मल्हारने, दलीप आएगा, मैं घुट के गलवकड़ी पावांगी, मेरा अंदर ठरेगा, मेरा कालजा ठरेगा। ये सोचां सोचदी हुई जिस वेले कलकत्ते पहुंची जी, तो सोचदी है कि ऐ मना तू तो अन्नी हो गई है ना, तेरी अखां विच जोत ही नहीं है, वेखेंगी किवें? आप ही हस के कहन लगी ये अखां अन्नियां होईयां ने, पुत्तां नूं वेखण वास्ते अखां दी लोड़ नहीं है। पुत्तर दी आवाज़ कन्नां विच पई, पुत्तर ने स्पर्श कीता ते मां दा एक एक रोम लखां अखां बन जाता है। आप ही हसदी है, आप ही खेड़े विच आउंदी है, ते हुण सोचदी है कि दलीप आएगा, पहला शब्द ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਗਈ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਮਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ, ਜੋ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਦਲੀਪ ਆ ਗਿਆ। ਚਿਹਰਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਦਲੀਪ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀਰ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਹਨੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ, ਧੰਨ ਹੈ ਇਹ ਘੜੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਰ, ਧੰਨ ਹੈ ਇਹ ਪਲ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਜ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਰ ਗਈ, ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਖਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਖਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਬੁੱਲ ਕੰਬੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਮਾਂ ਜੀ, ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਠਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਠਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਮਾਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹੂੰਗੀ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗ ਰਹੇ ਹੰਝੂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਵਸਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ।
हुण महाराणी जिंदा अपने बच्चे का मत्था चुमदी है, प्यार करती है। महाराजा दलीप सिंह बड़े विराग विच ने, कई सालों बाद मां मिली है। हुण महाराजा दलीप सिंह नूं सीस उत्ते प्यार देण वास्ते हथ चुकिया। जिस वेले महाराणी जिंदा दा हथ महाराजा दलीप सिंह दे केसां दे नाल स्पर्श किया ते की देखिया कि दलीप सिंह दे सिर दे उत्ते दस्तार नहीं। स्पर्श कतल कीते केसां नाल होया ते की वेखदी है कि मेरे बच्चे दे सीस उत्ते केस नहीं। तरा के धक्का मारिया ते आख्या तू मेरा पुत नहीं हो सकदा। कहन लगी मैं अन्नी जरूर हो गई हाँ, पर मेरी सुरत नहीं अन्नी होई। मेरे नाल चालां खेडदे हो, पहला चालां खेड के साडे कोल सब कुछ खो लिया ते पता नहीं केड़ा बहरूपिया पतत पापी मेरे सामने पेश कर दिता, ये मेरा पुत नहीं हो सकता। महाराजा दलीप सिंह फिर भज के अगे जांदा, घुट के गलवकड़ी पाउंदा, मां जी मैं ही तुहाडा पुत्र हाँ, मेरा नाम दलीप है। फिर धक्का मार के कहन लगी तू दलीप हो सकता है पर मेरा पुत नहीं हो सकता। मैं अपने हत्थां दे नाल अपने दलीप दे केसां नूं बोंदी रही हाँ, मैं जूड़ा करदी रही हाँ, मैं दस्तार सजाउंदी रही हाँ, तू मेरा पुत किवें हो सकदा है? ते जेकर वाकई तू मेरा पुत सी ते हुण तू याद रख, हुण मेरे वास्ते मर गया। वो तू कलगीधर पातशाह दा नहीं होया, जेड़ा कलगीधर पातशाह दा कुछ नहीं होया, वो मेरा की लगदा है? ते भुब्बा मार के रो पई महाराणी जिंदा ते कहन लगी भी हे कलगीधर पातशाह जीओ, कि एहो जे दिन दिखाउण वास्ते तुसीं मैनूं जिउंदा रखिया, अन्नी कीता सी, तन विचों मेरी सुरत नूं भी भौर मुसाफर बना के उडारी मरवा दिंदो तां चंगा सी। मैं ते जिउंदी च मर गई ना, मैं की मूँह लैके तेरे सामने जाऊंगी। महाराजा दलीप सिंह फिर घुट के गलवकड़ी पाउंदा ते कहंदा मां जी गलती हो गई, मैनूं बख्श लो। ते महाराणी जिंदा कहन गलती नहीं, महा बज्जर गुनाह होया है। केस तेरे नहीं, केस तां कलगीधर पातशाह दे सन ते तू कलगीधर दी इड्डी वड्डी बख्शिश नूं तू कतल करवा छड्डिया। तू केसां नूं कतल नहीं कीता, तू मां दे दिल नूं कतल कीता है, मां दे भरोसे नूं, मां दे विश्वास नूं कतल कीता है। मेरे सामने ना हो, दूर चला जा। महाराजा दलीप सिंह कहन लगे मावां नूं पुत्तर बड़े प्यारे हुंदे ने। मां जी तुहानूं मेरे नाल कोई प्यार नहीं, मावां भी कदे धक्के मारदियां ने। महाराणी जिंदा ने पता की क्या जी, अज दी मां नूं पता लगना चाहिए। महाराणी जिंदा कहन लगी पुत बाद विच सब तो पहला कलगीधर पातशाह दी सिੱਖੀ है। मैनू पुत्र इन्ना प्यारा नहीं, प्यारी मैनू कलगीधर पातशाह दी सिੱਖੀ है। ते तू सिख नहीं, तू मेरा कुछ नहीं चंगा हुंदा, जां तू मर जांदा जां मैं मर जांदी। पर पता नहीं केड़े पाप मेरे कीते सन कि तेरे उत्ते समा आण बनिया। हुण महाराजा दलीप सिंह रोंदा ते कहंदा नहीं मां जी, मैं हुण केस भी रखांगा, दस्तार भी सजावांगा, मैं अमृत भी छकांगा, मैनू बख्श लो, दूर ना करो। मैं बड़ा औखा समा कढिया, बच्चों नूं मावां दे नाल मिलदा होया देखिया ते पुछदा सां कि मेरी मां कित्थे? ते लोग कहंदे सन तेरी मां पंजाब दे विच है। ते मैं 13 साल ये समा हंडाया, दूर ना करो। महाराणी जिंदा भुब्बा मार के रो उठी ते कहन लगी मेरे बच्चिया, तेरे पिता जी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अकाल चलाना कर गए। मैं मालक दा भाणा सत करके मन्निया। अंग्रेजां ने ते ना डोगरियां ने दोहरी नीति नाल षड्यंत्र दे नाल राज भाग खो लिया, खालसा राज अपने अधीन कर लिया। मैं ये भी भाणा मन्निया। मैनू इन्हां लोकां ने, जद के मैं राणी सा, इन्हां ने मैनू कैदन बनाया, भुखा प्यासा रखिया। मैं ये भी दुख सहा। मैं इत्थों पंजाब चों भज के मैं नेपाल उत्थे राजे कोल पहुंची। तेरे पिता जी दे ओ भरा वांगू बने सन, तेरे पिता जी दे ओ मित्र सन। ते मैं रस्ते दे विच कंडे मिद दी उच्चियां नीवियां थावां सर करदी भुखी रह के सारे दुख झल्ले, अन्नी हो गई। पर ये सारे दुख मैनूं दुखी ना कर सके। ते तू अज कलगीधर पातशाह दी सिੱਖੀ तो दूर हो गयो, गुरु दी गोद विचों आप भज गयो, विछड़ गयो।
तू मैनू जिउंदी नूं मार दिता ही वे, दस मैं कलगीधर पातशाह नूं की मूँह विखाऊंगी। ये इतिहास के शब्द ने जी। मां विछड़ी, सिक्खी विछड़ गई, मां मिली ते कई सालां बाद सिक्खी मिल गई। अज दी मां जिस वेले महारानी जिंदा दे जीवन विच सब कुछ सिखेगी, फिर असीं कह सकते हाँ कि ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हन ते ये उन्हां दी धी है। ये असल विच मां है। ते ऐसी मां तो बच्चे अपना आप कुर्बान भी कर देन, अपना टोटे टोटे करके निशावर भी कर देन। ते ऐसियां मावां नूं सच्चे पातशाह ने कहा, तिन धन जने दी माओ आए सफल से। सो दास बेनती करे जी, मावां अपने फर्ज पछाणन। ते मावां दा अर्थ ये नहीं जिन्हां दे बच्चे हन, जेकर बच्चियां छोटियां ने, इन्हां ने भी आउण वाले समय दे विच इस धर्म नूं अडॉप्ट करना है। अपना जीवन इन्ना पवित्र बनाओ, इतनी महान तुहाडी अंदर शख्सियत बने, जेड़ा भी तुहानूं देख के बोलना ना पवे, वो आप ही गुरु नाल जुड़ जाए। अमृत वेले हवावां दे विच वाहिगुरू शब्द दी गुंजार पैदा करो। दास फिर तो बेनती करे जी, भगत नामदेव जी नूं भगत लोचन जी कहंदे ने कि दसो जी किस तरह मालक दी बंदगी करिए। ते भगत नामदेव जी कहन लगे, जिस तरह एक मां बच्चे नूं भंगूड़े विच पा के काम काज करदी होई ध्यान अपने बच्चे विच रखदी है, माला नहीं फड़ी, ना कोई धार्मिक पोथी फड़ी, सिमरन करदी करदी वो काम काज करी जाती है। असीं भी संसार के काम काज करदियां करदियां असीं मालक की बंदगी करनी है। मालक का शुकराना ही बंदगी है। साडे बाल बच्चे सलामत ने, साडे कोल खाण वास्ते एक समय का प्रशादा अवेलेबल है ना, पाउण वास्ते एक दो कपड़े हैं, होर की चाहिए। हाँ दास बेनती करे, लखां कपड़े, लखां घर, लखां कोठियां, लखां एकड़ जमीन होवे, ये गुरु नानक दी सिक्खी नहीं ना, सब मिट्टी है, कोई अर्थ नहीं। भगत नामदेव जी कहन लगे, कहत नाम दियो सुनहो ते लोचन, बालक पालन पौड़ी अले, अंतर बाहर काज विरोधी, चीत सो बारक राखी अले। भुल चुक दी खिमा जी, समूह संगत बख्श लेना। ते जेकर बख्शदे हो परवानो जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।